اس کی کہاوت ہے ایک، وہ یہ ہے کہ ہم اس تعلیم سے ہندوستان میں ایک ایسا انگریز پیدا کریں گے جو کہ براؤن کلر میں ہوگا، بلڈ میں ہوگا، لیکن انگریز اپنے مورلز، اپنی بلیفز، اپنے انٹلیکٹ میں ہوگا، یعنی ایک براؤن انگلش مین ہم پیدا کریں گے۔ اب آپ یہ اس فقرے کو یاد رکھیے اور رشی سناک کو دیکھیے، کیا یہ بالکل ٹوٹل اس بیلٹ سے ہو کے تو نہیں نکلا ہے؟ تو یہ ہے ایک پہلو کہ انگریزیت یہاں تھی، لیکن ہم لک اپ کرتے تھے ولایت کو، لیکن وہاں یہاں کا آدمی اوریجن بھی کسی ایلیٹ فیملی کا نہیں۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست سری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ آج سنڈے ہے اور آج پھر ہم سعید نقوی صاحب کی خدمت میں ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کچھ جو اہم واقعات ہیں اس میں خاص طور پر جو بھارت میں ایک طرح کا سیلیبریشن ہے رشی سنک کے برٹین کے پرائم منسٹر بننے پر، اس کو سعید نقوی صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ ہم سمجھیں گے، کیونکہ اس میں کئی اینگل ہیں۔ پاکستان بھی اپنا بتا رہا ہے، کینیا بھی اپنا بتا رہا ہے، بھارت بھی اپنا بتا رہا ہے، اور وہاں کی کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ بھارت کے لوگوں کے ساتھ کوئی بہت اچھا ان کا برتاؤ نہیں رہا ہے۔ خاص طور پر این ایچ ایس میں جو ڈاکٹرز ہیں، زیادہ تر وہاں کی جو ہیلتھ سروس ہے اس میں بھارت کے ڈاکٹرز ہیں، لیکن انہوں نے جب وہ فائننس منسٹر تھے انہوں نے ذرا دوسرے طریقے سے دیکھا۔ یہ بہرحال دیکھنے کی چیزیں، یہ اور باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے مڈل ایسٹ میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیبنان اور اسرائیل کے بیچ میں ایک الگ قسم کا ایگریمنٹ ہوا ہے جس کی رپورٹ ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ دونوں ملکوں کے نمائندے ایک کمرے میں نہیں ملے، امریکی میڈیشن سے ایک ایگریمنٹ ہوا ہے۔ دونوں ملک اپنے اپنے فائدے کی بات کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے لیے ون ون پوزیشن ہے۔ وہ کیا کچھ ہے، اس کے علاوہ اس علاقے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ سعید نقوی صاحب، ویلکم ہے آپ کا۔ آپ یہ بتائیے کہ رشی سنک کا برٹین کا پرائم منسٹر بننا کیا واقعاً بھارت کے لیے اتنی ہی خوشی کی بات ہے جتنی بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ اس کو کبھی ہندو کہہ کر کے کبھی بھارتیہ کہہ کر کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ کیا واقعاً اتنی ہی خوشی کی بات ہے؟ اگر وہ ایسے ہی سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ برطانیہ نے اپنی ڈائیورسٹی کو اپنے گلے سے لگایا ہے، اپنی ڈائیورسٹی کو ایمبریس کیا ہے۔ وہاں پہ اس کے باوجود کہ رشی سناک ایک پریکٹسنگ ہندو ہے، یعنی ایک تو ہندو ایسا ہوتا ہے جو کہ ہندو گھرانے میں پیدا ہو گیا، ایک وہ جو کہ باقاعدہ پوجا پاٹ میں بلیو کرتا ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ میں اتنی ٹالرنس ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں، ہے یہ کہ برطانیہ، اور سب سے زیادہ ایڈمیریبل بات یہ ہے کہ یہ ایک ہندو، پریکٹسنگ ہندو کو پرائم منسٹر تسلیم کر لینا اس ملک میں جو کہ سیکولر نہیں ہے، وہ ایک کرسچین ملک ہے، یعنی ان کا اپنا ایک اینگلیکن چرچ ہے، لیکن گرجا اور اسٹیٹ وہ اس کا ایک ہو جانا، لیکن وہ حائل نہیں ہوتا سوسائٹی اور پالیٹکس کی سیکولر روش، یعنی سوسائٹی سوشلی اور پولیٹیکلی وہ ملک بالکل سیکولر ہے۔ یعنی یہاں تک کہ پرائم منسٹر تو یہ کل ہو گئے ہیں، اور وہ کیوں ہوئے ہیں میں بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے 2-3 سال سے صادق، کیا نام ہے، صادق خان، جو کہ جاوید صادق غالباً، جو کہ میئر ہے لندن کا، بہت بڑی نوکری ہوتی ہے۔ بورس جانسن میئر تھے لندن کے پرائم منسٹر ہونے سے پہلے، یعنی یہ مان لیا جائے کہ وہ رشی سناک سے زیادہ کوالیفائڈ ہے
प्राइम मिनिस्टर के लिए अगली किसी स्कीम में। फिर मैंने देखा कि तमाम नौकरियों में कैबिनेट में कितने हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, वेस्ट इंडियंस हैं। फिर मैं खुद इंग्लैंड में रहा हूं, मैंने देखा है कि साहब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में 4 बर्रे सगीर के यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्लेयर्स प्ले कर रहे हैं, उनके ओरिजिन के प्लेयर्स वहां प्ले कर रहे हैं। और तमाम है। और भाई नेशनल हेल्थ सर्विस जो कि जिसपे कि बड़ा फख्र है बरतानिया को, वो कोलैप्स कर जाए अगर वहां हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी। और ये दोनों, तो इसका मतलब ये है कि वो एक अच्छा, एक दिलचस्प बात ये है कि अभी हाल में बादशाह चार्ल्स ने इनको, ऋषि सुनक को अनाइंट कर दिया, अपॉइंट कर दिया प्राइम मिनिस्टर, यानी इनको क्राउन कर दिया प्राइम मिनिस्टर। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि अभी चार्ल्स एक अनक्राउंड किंग है, अभी वो बादशाह बाय सक्सेशन है सिर्फ। उनको बाकायदा एक सेरेमनी होगी जिसमें आज बिशप ऑफ कैंटरबरी और भी मैं जानता नहीं कितने और बिशप्स, उनके सर के ऊपर वो ऑरा रखेंगे जिसका कि सिंबल ताज होता है, एक एक क्राउन होता है। तो अब देख लीजिए कि मजहब कहाँ पे है, यानी जहां मजहब की जरूरत है वहां मजहब है, लेकिन जो आम जिंदगी जो बरतानिया में है उसमें मुखिल कहीं भी नहीं है मजहब, बिल्कुल। ये मुझको तो भाई एक मॉडल दिखाई देता है कि अगर एक हिंदू स्टेट हो, फर्ज कीजिए, और आपको लफ्ज सेकुलरिज्म से नफरत, तो आप डिक्शनरी बदल दीजिए, आप हिंदुइज्म को सेकुलरिज्म कहिए। और जिस तरह से बरतानिया के क्रिश्चियंस ने और डाइवर्सिटीज ने एम्ब्रेस किया है एक हिंदुस्तानी ओरिजिन के इंसान को एज प्राइम मिनिस्टर, उस तरह का अगर, क्योंकि देखिए होने वाला क्या है, ये मैं बहुत अहम बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि अब जो अभी आप आज ही का स्टेटमेंट देख लीजिए पुतिन का, कभी उन्होंने खुल के ये बात नहीं कही हिंदुस्तान आगे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। आज की फ्रंट पेज है हिंदुस्तान के अखबारों में, और मैंने ये स्पीच कल सुनी थी। यानी हिंदुस्तान की छवि, हिंदुस्तान की प्रोफाइल, हिंदुस्तान की इमेज इस वक्त इतनी ज्यादा हो रही है दुनिया में, क्योंकि दुनिया का जो ग्लोबल ऑर्डर है वो हेजेमनी से एक इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव पावर शेयरिंग पे आ रहा है, यानी एक मल्टी पोलैरिटी की तरफ दुनिया जा रही है। और मल्टी पोलैरिटी में जो बड़े बड़े मुल्क होंगे जो उसको उसको उसके पावर को बैलेंस करेंगे, उनमें हिंदुस्तान एक है। और उसमें हिंदुस्तान की वो छवि जो कि अब से पहले वहां के अखबारात जिसके बारे में क्रिटिसाइज करते रहे हैं, वहां के एमपीज उसके बारे में बात करते रहे हैं, वहां के कांग्रेसमैन कहते हैं कि भाई ये तो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट बुरी है, तमाम इंडस्ट्रीज में आप कम हैं। तो ये चीजें इनको इम्प्रूव करना पड़ेगी, और ये आप देखेंगे कि ये इम्प्रूव होंगी, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं ये बहुत अहम एजेंडा है देश के लिए। और इस पे कोई बहुत ज्यादा इन्हें कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है। इन्हें कोई हिंदू स्टेट, जैसे कि बरतानिया में एंग्लिकन चर्च है, वहां बादशाह जो है उसको आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी अपॉइंट करता है, वो फिर अपॉइंट करता है अपने खादमाइन को और अपनी कैबिनेट को, जिसके कि प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हो सकता है भाई, आपका स्टेट अगर आप चाह रहे हैं, आपको शौक है कि हिंदू स्टेट हो, मेरे ख्याल में होना चाहिए। मैं तो पहले दिन से, आजादी का पहला दिन, ये मेरे मज़ामीन है इस सब्जेक्ट पे, कि सबसे बड़ी गलती जब जिस वक्त आपने पाकिस्तान को, आपने कहा कि 2 नेशन थ्योरी के हम खिलाफ हैं, हम खिलाफ थे, उसके बाद आपने
टू नेशन थियरी का आधा आपने मान लिया, यानी है कि पाकिस्तान को आपने तस्लीम कर लिया फौरन। 3 जून की जो मीटिंग थी 1947 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, उसमें आपने तस्लीम कर लिया, यानी आधा टू नेशन थ्योरी मान ले, ये तो कोई बात ना हुई। यानी अच्छा, हिंदू को क्या लगा? वो हिंदू जो कि इस तरह की सोच का है, उसने ये देखा कि साहब उधर तो आपने एक थियोक्रेटिक स्टेट स्थापित बता दी, हमको आपने एक लॉलीपॉप दे दिया कि तुम सेकुलरिज्म चूसो और सब मिलजुल के रहो। अरे भैया, अगर वो हिंदू स्टेट हो सकती है, मुस्लिम स्टेट हो सकती है, मुस्लिम स्टेट तो 51 है दुनिया में, हिंदू स्टेट तो एक थी नेपाल, वो भी जाती रही, वो भी अब उसने अपना हिंदुइज्म हटा दिया है। तो भाई हिंदू हो जाओ, लेकिन खुदा के वास्ते सबको एम्ब्रेस ऐसे रहो कि बाहर वाले तुम्हें क्रिटिसाइज ना करें। तो जो रोल तुमको असाइन किया जा रहा है दुनिया में, वो रोल तुम बाखूबी और बावकार, यानी आप बाकायदा सर ऊंचा करके उसको अदा करें। और उसमें दाएं बाएं आपके हिंदू तो ज्यादातर होंगे ही, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी है, आदि और बहुत से लोग। तो ये मेरे नजदीक ये डिसीजन इसलिए ये बरतानिया का ये डिसीजन, लेकिन इसके पीछे और बहुत सी चीजें। देखिए, अभी इन्होंने कोई पॉपुलर टेस्ट, तो ये इन एक तो होता है सिल्वर स्पून, ये सिल्वर नहीं, गोल्ड नहीं, ये दुनिया भर के, यानी इस वक्त इतना वेल्थी इंसान, इतना दौलतमंद कपल बर्तानिया में कोई नहीं है। किंग ऑफ इंग्लैंड नहीं है, उनसे ज्यादा है दौलत है। तो एक जो दुनिया को चलाने वाली एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, ये उस एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। अगर ये उस एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, तो फिर ये उस एस्टेब्लिशमेंट का ही काम करेंगे। नकवी और साहब, अगर वो मैं उसी पर आना चाहता था कि जी, क्या क्या ये दुनिया में जो मुख्तलिफ मुल्कों में ये बात कही जा रही है कि कुछ बड़े जो जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, कॉरपोरेट हाउसेस हैं, वो अपने तरीके से दुनिया में, मुल्कों में अपनी पसंद की सरकारें बनवा रही हैं। ये तो बज़ाहिर सीधा सीधा खुद एक बड़ा कारोबारी आदमी उस कुर्सी पे बैठ गया। यानी हम एक स्टेज शायद अभी पीछे हैं, अडानी और अंबानी कुर्सी पर नहीं है, लेकिन वो सरकार चलाते हैं, ऐसा समझा जाता है। लेकिन वहां तो अब सरकार में उसी कुर्सी पर वो आदमी जाकर के बैठ गया। क्या इससे गरीब और अमीर का फर्क नहीं बढ़ेगा? यही क्या क्राइसिस का कोई हल होगा? इनके बहुत अच्छा सवाल है आपका काजमी साहब। इनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिसमें जो कि इकोनॉमिक पैरामीटर्स वर्ल्ड बैंक वगैरह ने इस्टेब्लिश कर रखे हैं, यानी कैपिटलिज्म को आपको वैसा ही अनरिफॉर्म्ड चलाना है, तो वो आम इंसान के हक में नहीं है, पर्टिकुलरली उस वक्त जबकि गैस की प्राइसेस अठगुनी हो चुकी हैं, जबकि गल्ला मिल नहीं रहा है, जबकि डबल रोटी खरीद नहीं पा रहा है, जबकि गाड़ियां, अरे साहब मेरे खुद जान पहचान के लोग गाड़ी चला के ले गए, का पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं था, गाड़ी पार्क कर दी उन्होंने घर में। तो मेरी बहन रहती है मैनचेस्टर में, उसने कहा रात को हम बत्तियां गुल कर, बताइए, तो हमारे यहाँ तो हम बत्ती नहीं गुल करते साहब। हम वो पहले तो वहाँ हॉट हॉट एंड कोल्ड हर वक्त मिल रहा था, अब नहीं मिलता। लेकिन इस वक्त इसकी एक और पहलू है, अगर आपके पास वक्त हो तो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 1850 में देखिए, अंग्रेज यहाँ आया 1750 के आसपास, जब क्लाइव वगैरह जब आए, उनके उस शाह नादिर उनके ख्वाब में भी नहीं कि कोई कभी इस पोजीशन पे पहुंच सकेगा। एक अजीब और गरीब किस्सा बीच में हुआ था। अब्दुल नाम का एक आदमी, क्वीन विक्टोरिया का वो वैले था घर में, वो उनका मंजूर नजर हो गया था, यानी उनको बहुत पसंद करती थी अब्दुल को।
اور ان کے ملکہ کے جانے کے بعد اس کے جتنے کاغذات تھے سب باقاعدہ سیکرٹ سروسز نے جلائے. تو یعنی وہاں تک پہنچنا ناممکن تھا. اب اس وقت کیا ہوا کہ اس کو پرائم منسٹر بنا دیا ایک ٹامس بیبنگٹن میکالے. وقت نہ ہو تو کاٹ دیجیے گا کیونکہ نہیں دوسری نہیں، بات بتائیے بھی بتائیے. کرنی ہے. پھر 2 منٹ اس میں لیں. ہاں ہاں. میکالے کی ایجوکیشن دیکھیے، انگریز تو ہندوستان میں آیا 1750 میں، لیکن انگریزیت یہاں پہ اسٹیبلش کر دی گئی ایز پالیسی 1850 1850، جبکہ میکالے کے منٹس آف ایجوکیشن پالیسی بھیجے گئے لارڈ ولیم بینٹک، ان دنوں میں گورنر جنرل تھے، ان کو بھیجے گئے کتاب. اور اس نے کہہ دیا تھا یہ کہ اگر اس میں کوئی ترمیم کی گئی اور یہ اس کو رد کیا گیا تو میں ریزائن کر دوں گا. ایجوکیشن ممبر بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا انٹلیکٹ تھا، حالانکہ آج امپیریلسٹ، بہت بڑا امپیریلسٹ. اس کی کہاوت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس تعلیم سے ہندوستان میں ایک ایسا انگریز پیدا کریں گے جو کہ براؤن کلر میں ہوگا، بلڈ میں ہوگا، لیکن انگریز اپنے مورلز، اپنی بلیفز، اپنے انٹلیکٹ میں ہوگا. یعنی ایک براؤن انگلش مین ہم پیدا کریں گے. اب آپ یہ اس فقرے کو یاد رکھیے اور رشی سناک کو دیکھیے، کیا یہ بالکل ٹوٹل اس بیلٹ سے ہو کے تو نہیں نکلا ہے. تو یہ ہے ایک پہلو کہ انگریزیت یہاں تھی لیکن ہم لک اپ کرتے تھے ولایت کو، لیکن وہاں یہاں کا آدمی اوریجن بھی کسی ایلیٹ فیملی کا نہیں. بھئی یہاں پہ تو آکسفورڈ اور کیمبرج جاتے تھے آئی سی ایس کے لڑکے، آرمی کے جو ٹاپ براس ہے، پرنسز، وہ جایا کرتے تھے. آکسفورڈ کیمبرج گئے، پھر ریسائیکل ہوئے، پھر ان کے بچے وہی گئے، پھر بیچ پہ یہ معاملہ رک گیا کیونکہ پیسہ ختم ہو گیا. ان دنوں میں کاظمی صاحب آپ کی اولاد کو اگر 2.5 سال کا ہوتا تھا کیمبرج میں بھیجنے کے لیے آپ کو خرچ کرنا پڑتا تھا 10,000 روپیہ ٹوٹل 3 سال کا. وہ بھی اس زمانے میں ختم ہو گیا. لیکن اب ان دنوں کا 10,000 روپیہ آج کا 10 کروڑ کے قریب ہو گیا بھائی. بالکل بالکل. 60 اچھا نقوی صاحب، بات آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز آپ نے جو کہی، میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے جو درشک ہیں وہ شاید انہیں اٹپٹا سا لگے. یہ جو آپ نے بھارت ہندو اسٹیٹ ہو، اس میں کوئی پریشانی نہیں، ہندو اسٹیٹ ہونا چاہیے، تو کیا آپ کے ذہن میں اس ہندو اسٹیٹ میں سبھی کے حقوق برابر یا ہندوؤں برابر؟ کا؟ ہاں کیا وہ آپ میں نے برطانیہ کو ماڈل رکھا ہے؟ بھائی ہاں برطانیہ میں حقوق برابر اگر نہ ہوتے تو وہاں ہندو پریکٹسنگ پرائم منسٹر کیسے بنتا؟ جی بھائی جی. آپ ہمارے حقوق ہمارے رحم دیجئے. آپ کے جتنے بھی ہندو ایلیمنٹس ہیں، آپ ہندو اسٹیٹ کہنا چاہتے ہیں کہیں، اس کے جو بھی اکوٹرمنٹس ہیں، اس کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں جو کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی. ارے بھائی یہاں کے تو ہندوازم تو ہمارے، آپ نے اسلام سے مسلمانوں کے 1,000 سال کی میں کھانے، پہننے، کپڑے، آنا جانا، نشست و برخاست، لکھت، شاعری، کہاں کہاں نہیں ہم نے آپ کو دیا. آپ سے ہم نے لی، بہت لیا، بہت کچھ لیا. اور آپ کی کوئی توہین نہیں بلکہ آپ کے خداؤں کی تعریف کی گئی ہے ہمارے ہاں. تو اس لیے کوئی جھگڑا تو یہ محض بھائی پولیٹیکل ہے. اس پالیٹکس کو ختم کرنا پڑے گا. اس میں نفرت مجھے نہ، دو رائے نہیں ہے. کسی کے خلاف صرف نفرت نہ پولیٹیکل ہو، ہے. کسی کے خلاف نفرت نہ ہو، اور ایسا نظام ہو. یہ ہر دن کے مرنے کھپنے اور لنچنگ کے جو واقعات ہوتے ہیں، اس جی میں جی جی بہرحال ہر انسان بہت تکلیف محسوس کرتا ہے. اچھا اب میں چلنا یعنی چاہتا جو ایک ہوں نفرت ہے وہ جائے. وہ ہاں اگر چار نوکریاں خالی ہیں اور 2 مسلمانوں نے اپلائی کیا ہے اور 2 ہندوؤں نے، اگر 2 مسلمانوں کے نمبر ان سے کئی گنا زیادہ ہیں تو مسلمانوں کو لیا جائے، اگر ہندوؤں کے زیادہ ہیں تو ہندوؤں کے برابری ہو. ہاں وہ سب سے اہم بات ہے. تو یہ میں نے اس لیے سوال کر لیا کہ
लोगों के जहन में हो सकता है उसमें कुछ सवाल उठे, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। अब मिडिल ईस्ट में जो अभी वेस्ट बैंक में बहुत कुछ हो रहा था, और इस बीच में फिलिस्तीनियों के और इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में बहुत टकराव, इस बीच में लेबनान और इजराइल के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, ऐसा एग्रीमेंट बहुत ही दिलचस्प है कि उसमें ना तो दोनों डेलीगेशन एक साथ बैठे हैं, ना किसी एक डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए हैं, लेकिन कुछ मामला तय हो गए। उसे आप कैसे देख रहे हैं? उसको हम ऐसे देखते हैं कि हमने एक टीवी का प्रोग्राम किया, ताजमहल की छत पे, ताजमहल होटल जो है जी जी उसके छत पे क्या लशैम जो एक हॉल है हम्म, वो बुक किया गया था। उसमें ये था मैंने कि जो उन दिनों में खालिद बहुत ही मशहूर और बहुत पॉपुलर पैलेस्टीनियन एम्बेसडर था, आपको भी याद होगा, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा चौड़ा खालिद। हाँ हाँ हाँ। और इसराइल के सफीर थे इफ्राइम यहूदा, इफ्राइम यहूदा। तो ये मैं दोनों को जानता था, तो कोई इशू इसी किस्म का था, तो मैंने इसको बुला लिया, खालिद को ही आ गया, ये बैठ गया कुर्सी पे, लाइटें जल गई, और ये अब थोड़ी देर के बाद कायम आए। कायम जब इधर आए और बैठने लगे, देखा तो सामने पैलेस्टाइन का एम्बेसडर है। भाई पैलेस्टाइन को तो हम रिकग्नाइज ही करते, एकदम से उछल पड़ा कि भाई ये तुमने क्या किया। मैंने कहा भाई ये तो आप, ये तो एक टीवी का प्रोग्राम है, कोई एक दूसरे को आप रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं। कह लगे नहीं नहीं मानिए। अब देखिए, उस वक्त इसराइल नहीं रिकग्नाइज कर रहा था किसे, पैलेस्टाइन को। पैलेस्टाइन नहीं रिकग्नाइज करता है इसराइल को, हिजबुल्लाह नहीं रिकग्नाइज करता है इसराइल को, ईरान नहीं रिकग्नाइज करता है इसराइल को, जब तक कि वो ये अल-कुद्स का मामला और फलस्तीनियों का मामला और रिटर्न ऑफ पैलेस्टीनियंस के बाद ये सब तय ना हो जाए। झगड़ा यही है, जो झगड़े की इमारत खड़ी की गई है। तो ईरान से बुग़्ज़-ए-लिल्लाही क्यों? भाई ईरान तो बड़ा दोस्त था इनका, जब शाह थे वहां पे, लेकिन शाह जो ये कहते थे वो कहता था। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, तुमने बहुत ज्यादतियां की है इनके साथ, फलस्तीनियों के साथ, हम उनके साथ खड़े हैं। यही तो है, हम्म, यही तो है ना झगड़ा, और तो कुछ नहीं। तो उसका नाम कह दिया एक्सट्रीमिस्ट। जो उन दिनों में जीसीसी कंट्रीज मान गई, उनका कर दिया मॉडरेट। तो मॉडरेशन और एक्सट्रीमिज्म का जो जो पैमाना था, वो आपका रवैया इसराइल की तरफ क्या है, हाँ, यानी ये था। जी, तो अब इस वक्त ये हुआ है, ये भी घूमती और बदलती दुनिया का एक, कि इस हिजबुल्लाह के बगैर लेबनान दस्तखत कर नहीं सकता, उसके दस्तखत किए बगैर जो इसराइल का हिस्सा बनता है, ईस्ट पैलेस्टाइन, ईस्ट मेडिटेरेनियन की गैस जो बेपनाह निकली है। अब आप गौर करें जनाब, ये जो सीरिया का एक्शन हुआ है 2011 से लेके अब तक, उसकी बेसिक फोकस यही गैस थी। जो रशियंस आ गए और उन्होंने बीच में हायल, क्यों हायल हो गए, इसलिए तो उनका रास्ता आप रोकने वाले थे वाटर्स की तरफ। उसमें ये क्यों मुलविस है आपका तुर्की, ये सब क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा बोनांजा होने वाला है। और क्योंकि इस वक्त यूक्रेन की जंग की वजह से सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोकार्बन बंद है, कम है, लिहाजा इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। अब इसमें हर एक आगे पेश पेश है कि भाई हम भी हैं, हम भी है। ये जो दस्तखत हुआ है, इसमें पहली दफा, हालांकि ये है कि वो कह रहे हैं कि पहली दफा इसराइल ने हिजबुल्लाह ने बगैर इसराइल को तस्लीम किए हुए उससे एक कागज पे दस्तखत करवाए। ये दस्तखत हुए कैसे? वो बीच में अमेरिकन मीडिएटर था। अब देखिए,
اس سے بھی آپ کو اشارہ ملتا ہے کہ ابھی یہ نہ سمجھیے گا کہ امریکہ غائب ہو گیا ہے. یہ لوگ مغالطے میں یہ ہے کیونکہ ورلڈ آرڈر بدلنے کی بات ہو رہی ہے. اس کو بدلتے بدلتے بدلتا ہے رنگ آسماں آہستہ آہستہ. ابھی دھیرے دھیرے یہ ہوگا. ابھی فی الحال وہ موجود ہیں. وہی بروکر کر رہے تھے تو وہی ایک کمرے میں جا کے ان کے کاغذ انہوں نے لیے, ادھر سے ان کے کاغذ لیے, دونوں ایکسچینج کر لیے. دونوں نے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی. ہمارے یہاں شادیوں میں وہاں سے مصحف ہوتا تھا اور وہ ایک دوسرے کا چہرہ دلہن اور دولہا نہیں دیکھتے تھے, وہ آئینے میں دیکھ لیا کرتے تھے. اب اسی قسم کا آئینہ بھی یہاں نہیں تھا بلکہ صرف پردہ تھا, صرف حجاب تھا. اس کے باوجود کاغذات پہ دستخط ہوئے. کیا ہوئے؟ یہ کہ سمندر کا وہ لائن کہاں کھینچی جائے جس کے ادھر تو اسرائیل کا ہے لیکن ادھر حزب اللہ اور لیبنان کا ہے. تو گویا اب لیبنان جو کہ اکنامک مصیبتوں میں پڑا ہوا تھا, اب وہ مل کے اس کو نکالے گا. اس میں ایران مدد کرے گا, کسی حد تک روس مدد کرے گا, اور سریا ظاہر ہے وہاں پہ. تو یہ ایک نیا کھیل ہے لیکن اس کو بھی ابھی ڈن ڈیل مت سمجھیے. اچھا, ابھی یہ اس میں جو کچھ ریئیکشنز آئے ہیں اس میں یائر لیپڈ کا کہنا ہے کہ ہماری جو نارتھ کا بارڈر ہے وہ پیسفل ہو جائے گا. تقریباً اسی قسم کی بات لبنان کے پریزیڈنٹ نے بھی کہی ہے. جی مشیل ایون نے بھی, لبنان کے پریزیڈنٹ نے بھی تقریباً اسی طرح کی بات کی ہے کہ بارڈر جو ہے وہ پرسکون ہوگا. حزب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم نے دھمکی دی اور اسرائیل نے مان لی. یہ مطلب ایک طرح سے ہم سے ڈر کے ایسا ہوا. اچھا, یہ جو اتنی تیزی سے جو ایگریمنٹ تک بات پہنچ گئی, تیزی سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے. ہارڈلی 1.5 مہینہ پہلے ڈرون بھیجے گئے تھے. ارے صاحب, گھوڑوں پہ بٹھا کے گھوڑوں کو گیلپ کرا دیا گیا, جاؤ جا کے جلدی کرو کیونکہ تیل کی ضرورت ہے, قلت ہے, گیس کی ضرورت. وہ کہیں نہ کر لے, وہ کہیں ڈیل نہ کر لے, ہم لوگ کہیں رہ نہ جائیں. یہ ہے. اس میں ایک پہلو اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ہو رہی تھی. وہ 2 اسٹیٹ سولوشن ایک دم سے اب کوئی بات نہیں کر رہا کیونکہ پانی کی قدر پہ غازہ اسٹرپ ہے. اور اگر 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا تو غازہ بھی ایک مرکز ہوگا. گویا غازہ کا الگ ایک دائرہ آپ کو بنانا پڑے گا کہ یہ تیل کی کھانیں یہاں جو ہیں وہ غازہ کے حصے میں آتی ہیں. یہ بھی ایک پہلو ہونا چاہیے میرے خیال میں. اور کیوں بھائی بارڈر پہ تو وہ ہے, تو یہ 2 اسٹیٹ ہی غائب کر دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ ابھی فی الحال اسرائیل کے ہاتھ میں ہے وہ. تو لیکن یہ اچھا, آپ نے بھی ایک لمبے عرصے سے اس پورے علاقے کو دیکھا ہے, آپ گئے بھی ہیں, آپ سائیکی بھی سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں لوگوں کی, کیونکہ جی جرنلسٹ جب کہیں جاتا ہے تو وہ باڈی لینگویج بھی دیکھتا ہے, ان کے سوچنے کا طریقہ, بہت سی چیزیں آبزرویشن میں آتی ہیں اور وہ ایک جرنلسٹ محسوس کر سکتا ہے کہ وہاں جو میرے سامنے بیٹھا ہے وہ اس کے دماغ کہاں کہاں چل رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا 2 اسٹیٹ تھیوری کو بالکل ختم کر کے اسرائیل واقعاً سکون سے بیٹھ پائے گا؟ اگر پھر یہ ہوگا کہ ایک اسٹیٹ بھی جاتی رہے گی کیونکہ یہاں ایک دنیا میں ویسٹ میں ایک قلت ہے اولاد کی. اولاد کی قلت ہے, بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں, لوگ زیادہ سویلائز ہو گئے. یہ جو رشی سناک کا پہلو بھی یہی ہے کہ بھائی کیا برطانیہ میں کوئی اتنا ذہین, اتنا سمجھدار, اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی صادق خان ایسا نہیں ہے جو کہ میرے کو سکے کرکٹ میں آ جائے؟ ہر جگہ یہ ہندوستانیوں کی یہ ٹیلنٹ کا پول کم کیوں ہوا ہے؟ میرا اپنا میں نے یہ لکھا بھی ہے اس بات پہ کہ یہ جو فیملی کا دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کو وقت لگتا ہے
लगते लगते अब ये सवाल उठा है, इसराइल में भी यही है कि भाई डेमोग्राफिक प्रॉब्लम। साउथ कोरिया में बर्थ रेट है 0.8, यानी एक फैमिली में एक बच्चा नहीं है। तो कल क्या होने वाला है? और ये जितने बुजुर्ग हैं इनको आप लेके क्या करेंगे? तो ये जो एक सोच है, और बजाय इसके और ये LGBT किस्म के मूवमेंट्स पे को प्रायोरिटाइज कर देना कि यही गोया ह्यूमन राइट्स के यही एक मूवमेंट रह गए हैं। ऐसा ये एक इतना लॉपसाइडेड हुआ है ये कि एक बुनियादी चीज जो फैमिली थी, जो कि मरकज हुआ करता था इंसान की जिंदगी का, वो इस वक्त यूरोप के कई मुल्कों में वो डामाडोल हो चुका है, टूट चुका है। अब शादियां नहीं करते लोग, साथ होते बच्चे पैदा करते, ये है। अब अगर आप ये बात मैं कह रहा हूँ ये अनफैशनेबल है, खुद मेरे बच्चे मुझसे नाराज होंगे कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, ऐसी बातें अब नहीं की जाती। जी 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 ये जी तो हो गया। ये बिल्कुल बिल्कुल खुद अमेरिका और यूरोप में जो एशियंस, अरब्स और अफ्रीकन जाते हैं वो ये बेहतर। बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम खड़ी हो। आपको मैं एक और इशारा देता हूँ, कहीं अगर आप हांगकांग गए हो या चीन में कहीं गए हो या वियतनाम गए हो, और वहां के जो बड़े बड़े, आप यूरोप के नस्तालिक रेस्टोरेंट पे जाइए, एक मियाँ होगा, एक दीदी होगी, बीच में एक लैंप जल रहा होगा, एक वाइन की बोतल होगी, दोनों खामोशी से, बच्चे कहीं नहीं। आप वियतनाम जाइए, आप हांगकांग जाइए और मेनलैंड चाइना जाइए, हॉल हैं खानों के, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों की बड़ी बहुतात। लिहाजा बुजुर्गों उसमें दादी दादियां भी हैं, नानियां भी हैं, बच्चे भी हैं, फैमिली महफूज है। एक आप आज नहीं तो कल इस बात पे बहस होगी कि ये फैमिली का मुस्तहकम रहना चीन की राइज के पीछे क्या एक राज है। ये फैमिली जो है, हमारे यहाँ फैमिली महफूज है, इसलिए हमें तो हर तरह से हमें आगे बढ़ना है। बड़ी यंग पॉपुलेशन है, लेकिन युवा पे पॉपुलेशन बहुत ओल्ड हो गई है। ये बहुत ही अहम ऑब्जर्वेशन है और इस पर लोग बात नहीं करते। अक्सर अक्सर इंग्लैंड में कहीं जाए जिस तरह से आपने बताया, और उसमें भी जो कम बच्चे हैं उसमें भी वो आजादी के नाम पर वो चाहे नशे की आदत में चले जाएं, किसी भी उसमें चले जाएं, पेरेंट्स नहीं रोक सकते उन्हें। वो तालीम की तरफ भी तवज्जो उनकी कम हो जाती है। एक मैं आपको वाकया सुना दूं, क्योंकि वाकया मैं आपको बहुत सुनाता रहता हूँ। जी जी जी। जब मैं पहली दफा संडे टाइम्स लंदन में दाखिल हुआ 1970, 79, 70 में, तो वहां की एक इनसाइट टीम थी जो कि दुनिया के सबसे जय्यद जबरदस्त जर्नलिस्ट इनसाइट टीम में थे। मुझे उनके साथ बिठा दिया गया। तब जो मैंने एक चीज देखी तब, वो क्या थी कि सब के सब विदाउट एक्सेप्शन सब इंतजार कर रहे थे कि उनके डिवोर्सेस कंक्लूड कब होंगे उनकी बीवियों से, और वो उनकी मिस्ट्रेसेस जो है वो बाकायदा विजिबली प्रेग्नेंट थी उन सब से। तो यानी ये मैं हक्का बक्का, क्योंकि मैं जरा भाई मेरी पहली आउटिंग थी ये इंग्लैंड में, तो मुझे तब से मेरा माथा ठनका कि मैंने कहा ये फैमिली का डिसइंटीग्रेट होना, ये 70 की बात कर रहा हूँ, होते होते वक्त लगता है। अब इसका असर क्या हुआ है मैं कंक्लूड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में जो सवाल है वो मैं आपसे और आपके व्यूअर से पूछ रहा हूं, क्या ये हो सकता है, क्या ये मुमकिन है कि फैमिली का टूटना इस बात की दलील है कि वहां अब वो टैलेंट का पूल कमजोर हो गया है बर्तानिया में, लिहाजा आपको तमाम और लोगों की जरूरत पड़ रही है हर काम में, हर काम में। मुल्क को चलाना खुद एक जमाना था जब शॉपिंग मॉल्स में एशियंस और अफ्रीकन होते थे,
اب وہ پرائم منسٹر آفس تک بھی پہنچ گئے. یہ بہرحال یہ ایک بہت بڑی تبدیلی چیز. بہت بڑی چیز ہے. بہت بہت شکریہ سعید نقوی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ ہمیں وقت دے دیتے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ. رشی سناک پر بہت اچھی بات ہوئی, اور اس کے علاوہ جو لبنان اور اسرائیل کے بیچ میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ کس طرح سے ہوا ہے, اور آپ نے اپنا ایک تجربہ بھی بتایا ٹیلی ویژن شو کا, وہ بہت ہی ہمارے لیے سب کے لیے معلومات بھرا ہے, اور ہم آپ کے تجربات سے اسی طرح سے ہم فائدہ اٹھاتے رہنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ سعید نقوی صاحب, آپ ہمیں وقت دیتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.